1955 میں جب وارسو معاہدہ وجود میں آیا تو اسے دنیا کے سامنے ایک دفاعی اتحاد کے طور پر پیش کیا گیا۔ سوویت یونین اور مشرقی یورپ کی 7 ریاستوں نے اعلان کیا کہ یہ اتحاد نیٹو کے پھیلاؤ کے جواب میں بنایا جا رہا ہے، مگر ابتدا ہی سے اس اتحاد کی بنیاد رضامندی سے زیادہ طاقت کے توازن اور سیاسی دباؤ پر رکھی گئی تھی۔ معاہدے کے تمام فوجی فیصلے، کمانڈ سٹرکچر اور اسٹریٹجک کنٹرول ماسکو کے ہاتھ میں تھا، جبکہ باقی رکن ممالک محض عمل درآمد کرنے والے فریق بن کر رہ گئے تھے۔ کاغذ پر وارسو معاہدہ باہمی دفاع کا وعدہ تھا، لیکن عملی طور پر یہ مشرقی یورپ پر سوویت اثر کو برقرار رکھنے کا نظام بن گیا۔ رکن ممالک کو نہ صرف اپنی خارجہ پالیسی بلکہ اپنی داخلی سیاست میں بھی آزاد فیصلے کرنے کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ کسی بھی اختلاف کو اتحاد کے خلاف بغاوت سمجھا جاتا تھا اور اس کا جواب فوجی مداخلت کی صورت میں دیا جاتا تھا، جیسا کہ ہنگری 1956 اور چیکوسلوواکیا 1968 میں دیکھا گیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں ایک فوجی اتحاد آہستہ آہستہ اپنے ہی ارکان کے لیے عدم تحفظ کی علامت بننے لگا۔ وارسو معاہدہ دشمن سے بچاؤ کے بجائے اپنے رکن ممالک کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ بنتا چلا گیا، اور یہی وہ خاموش حقیقت تھی جو برسوں بعد اس اتحاد کے ٹوٹنے کی اصل وجہ بنی۔ 1954 میں نیٹو کے قیام کے بعد یورپ واضح طور پر 2 فوجی بلاکس میں تقسیم ہو چکا تھا۔ مغربی یورپ امریکہ کی قیادت میں ایک دفاعی اتحاد کی شکل اختیار کر رہا تھا، جبکہ مشرقی یورپ سوویت یونین کے زیر اثر آ چکا تھا۔ اسی پس منظر میں 1955 میں سوویت یونین نے مشرقی یورپ کے 7 ممالک کے ساتھ وارسو معاہدہ پر دستخط کیے۔ بظاہر اس اتحاد کا مقصد مشترکہ دفاع تھا، لیکن اس کی تشکیل کا وقت، طریقہ اور ساخت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اتحاد محض نیٹو کا جواب نہیں بلکہ سوویت کنٹرول کو باضابطہ شکل دینے کا ذریعہ تھا۔ وارسو معاہدے میں شامل ممالک میں پولینڈ، مشرقی جرمنی، چیکوسلوواکیا، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ اور البانیہ شامل تھے۔ اگرچہ معاہدے میں تمام ریاستوں کو برابر دکھایا گیا، مگر عملی طور پر تمام فوجی کمان، منصوبہ بندی اور اسٹریٹجک فیصلے ماسکو میں ہوتے تھے۔ سوویت جنرل ہی سپریم کمانڈر ہوتا تھا اور باقی ممالک کی افواج اس کے احکامات کی پابند ہوتی۔ اس عدم توازن نے ابتدا ہی سے اتحاد کو ایک شراکتی معاہدے کے بجائے طاقت کے نظام میں تبدیل کر دیا۔ سوویت قیادت نے وارسو معاہدے کو صرف بیرونی خطرات کے خلاف ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کیا، بلکہ اسے مشرقی یورپ میں سیاسی نظم برقرار رکھنے کے لیے بھی بروئے کار لایا گیا۔ اگر کسی رکن ملک میں کمیونسٹ پارٹی کی پالیسیوں کے خلاف عوامی مزاحمت یا اصلاحات کی کوشش کی گئی تو اسے پورے اتحاد کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ اس سوچ نے اتحاد کو دفاعی ڈھانچے سے زیادہ ایک داخلی کنٹرول میکانزم بنا دیا۔ 1956 میں ہنگری کی بغاوت اس حقیقت کی پہلی واضح مثال تھی۔ جب ہنگری نے سوویت اثر کم کرنے اور سیاسی آزادی کی کوشش کی تو وارسو معاہدے کے تحت سوویت افواج نے براہ راست مداخلت کی، ہزاروں افراد مارے گئے اور حکومت بدل گئی۔ یہ واقعہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ وارسو معاہدہ رکن ممالک کی خود مختاری کے تحفظ کے بجائے سوویت مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اسی مرحلے پر وارسو معاہدے کے اندر ایک خاموش تضاد جنم لینے لگا۔ ایک طرف یہ اتحاد بیرونی دشمن کے خلاف بنایا گیا تھا اور دوسری طرف اس کے رکن ممالک خود کو اسی اتحاد سے خوفزدہ محسوس کرنے لگے۔ اتحاد قائم تو تھا مگر اعتماد ختم ہونا شروع ہو چکا تھا۔ یہی اندرونی عدم اعتماد آگے چل کر اس اتحاد کے بکھرنے کی بنیاد بنا۔ 1960 کی دہائی تک وارسو معاہدہ بظاہر ایک مضبوط فوجی اتحاد دکھائی دیتا تھا، مگر اس کے اندر سیاسی اور سماجی دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ مشرقی یورپ کے کئی ممالک میں عوامی سطح پر یہ احساس پیدا ہو چکا تھا کہ مقامی حکومتیں اپنی عوام کے بجائے ماسکو کے مفادات کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ معیشت جمود کا شکار تھی، سیاسی آزادی محدود تھی اور ریاستی فیصلوں میں عوام کی شمولیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ حالات آہستہ آہستہ اتحاد کے اندر عدم اطمینان کو جنم دے رہے تھے۔ 1968 میں چیکوسلوواکیا میں ہونے والی اصلاحی تحریک، جسے تاریخ میں پراگ اسپرنگ کہا جاتا ہے، اس اندرونی بحران کا اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس تحریک کا مقصد سوشلسٹ نظام کے اندر رہتے ہوئے سیاسی آزادی، اظہار رائے اور معاشی اصلاحات متعارف کرانا تھا۔ چیکوسلوواکیا کی قیادت نے سوویت نظام کو براہ راست چیلنج نہیں کیا، مگر ماسکو نے ان اصلاحات کو پورے اتحاد کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔
नतीजतन वारसा मुआहदे की अफवाज ने मुल्क में दाखिल होकर इस्लाही हुकूमत का खात्मा कर दिया। रॉक स्प्रिंग की फौजी सरकूबी ने वारसा मुआहदे की असल नौयत को पूरी तरह अया कर दिया। ये वाज़ह हो गया कि इत्तेहाद में रुकनियत का मतलब अपनी दाखिली पॉलिसी पर मुकम्मल खुद मुख्तारी नहीं है। इस वाक़े के बाद मशरकी यूरोप के कई ममालिक ने यह समझ लिया कि इत्तेहाद में रहने की कीमत सियासी आज़ादी की कुर्बानी है। अगरचा ज़ाहिरी तौर पर इत्तेहाद बरकरार रहा, मगर अंदरूनी एतमाद शदीद तौर पर मुतासिर हो चुका था। इसी दौर में रोमानिया और बाद अज़ां अल्बानिया ने सोवियत क़यादत से फासला इख्तियार करना शुरू कर दिया। रोमानिया ने वारसा मुआहदे के कई फौजी फैसलों से इख्तिलाफात किए और अपनी खारजा पॉलिसी में निस्बतन खुद मुख्तार रवैया अपना लिया। अल्बानिया ने तो अमली तौर पर इत्तेहाद से खुद को अलग ही कर लिया। ये वाक़यात इस बात का सबूत थे कि वारसा मुआहदा अब यकसा सोच रखने वाला इत्तेहाद नहीं रहा था, बल्कि अंदरूनी तौर पर मुनक़सिम हो चुका था। 1970 की दिहाई तक वारसा मुआहदा एक ऐसे इत्तेहाद में तब्दील हो चुका था जो ताकत के जोर पर कायम था, ना कि रजामंदी और मुश्तरका मुफाद। रुकन ममालिक में यह एहसास गहरा होता जा रहा था कि इत्तेहाद इन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि जमूत, माशी पसमानदगी और सियासी कंट्रोल की जंजीर में जकड़े हुए है। यही वो मरहला था जहां इत्तेहाद की बुनियादें खामोशी से कमज़ोर पड़ने लगी, अगरचा इसका बाज़ाब्ता इजहार अभी बाकी था। 1980 की दिहाई में दाखिल होते ही सोवियत यूनियन और इसके ज़ेर असर मशरकी यूरोप को शदीद माशी मुश्किलात का सामना था। मरकजी मनसूबाबंदी पर मबनी मईशतें सनती पैदावार और ज़रई पैदावार और अवामी ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम हो रही थी। अशियाए खुरनोश की किल्लत, कम मयार ज़िंदगी और बढ़ती हुई बेरोज़गारी ने अवामी बेचैनी को मज़ीद बढ़ा दिया। वारसा मुआहदे के ममालिक में यह एहसास मजबूत हो चुका था कि माशी जमूत सिर्फ दाखिली पॉलिसियों का नतीजा नहीं बल्कि सोवियत कंट्रोल के निज़ाम से जुड़ा हुआ है। इसी दौरान सोवियत यूनियन खुद भी तवील मुद्दत मसाइल का शिकार हो चुका था। अफगानिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत, असलहे की दौड़ और रियासती वसाइल का गैर मुतवाज़न इस्तेमाल सोवियत मईशत पर भारी बोझ बन चुका था। वारसा मुआहदे को बरकरार रखने के लिए फ़ौजी अखराजात मुसलसल बढ़ रहे थे, मगर इसके बदले में न सलामती बेहतर हो रही थी और न ही सियासी इस्तेहकाम। इत्तेहाद अब सोवियत ताकत का मज़र कम और इसकी कमज़ोरियों का बोझ ज़्यादा बन चुका था। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव के इक़्तिदार में आने के बाद सोवियत पॉलिसी में वाज़ह तब्दीली आई। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के नाम से मुतारिफ कराई गई इस्लाहात का मकसद निज़ाम को शफाफ बनाना और मईशत को बेहतर करना था। इन इस्लाहात के तहत सोवियत क़यादत ने यह फैसला किया कि मशरकी यूरोप में ताकत के ज़रिए कंट्रोल बरकरार रखने की पॉलिसी तर्क की जाएगी। ये एक तारीखी मोड़ था, क्योंकि पहली बार वारसा मुआहदे के रुकन ममालिक को यह इशारा मिला कि सोवियत फौजी मुदाखलत अब यकीनी नहीं रही। जैसे ही ये पैगाम वाज़ह हुआ, मशरकी यूरोप में बरसों से दबी हुई अवामी तहरीकें सामने आने लगी। पोलैंड में मजदूर तहरीक मजबूत हो गई, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में सियासी तब्दीलियां आई और मशरकी जर्मनी में अवामी दबाव तेजी से बढ़ा। वारसा मुआहदा जो अब तक ताकत के सहारे कायम था, इस दबाव का सामना करने की सलाहियत खोने लगा। इत्तेहाद की फौजी मौजूदगी बरकरार थी, मगर इसे इस्तेमाल करने का सियासी फैसला अब मुमकिन नहीं रहा था। 1989 तक सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी थी कि वारसा मुआहदा अमली तौर पर गैर मौसर हो गया। रुकन ममालिक ने अपनी अपनी कौमी तरजीहात को फौकियत देना शुरू कर दी और इत्तेहाद के मुश्तरका फैसले महज रस्मी रह गए। ये वाज़ह हो चुका था कि जिस इत्तेहाद की बुनियाद ताकत और खौफ पर रखी गई हो, वो इस लम्हे टूट जाता है जब ताकत इस्तेमाल करने की ख्वाहिश या सलाहियत ख़त्म हो जाए। 1990 और 91 के दरमियान वारसा मुआहदा बाज़ाब्ता तौर पर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ा। मशरकी यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में कम्युनिस्ट हुकूमतें ख़त्म हो चुकी थी और नई क़यादतें कौमी खुद मुख्तारी, जमहूरी इस्लाहात और मगरिब के साथ ताल्लुकात को तरजीह दे रही थी। अब वारसा मुआहदे के मुश्तरका फौजी ढांचे का कोई अमली मकसद बाकी ना रहा था, क्योंकि वो सियासी निज़ाम ही टूट चुका था जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इत्तेहाद बनाया गया था। 1 जुलाई 1991 को वारसा मुआहदे को रस्मी तौर पर तहलील कर दिया गया। ये फैसला किसी जंग, बगावत या फौजी तसादम का नतीजा नहीं था, बल्कि बरसों की अंदरूनी कमज़ोरी, माशी नाकामी और सियासी अदम एतमाद का मनतकी अंजाम था। इत्तेहाद के खात्मे के वक्त कोई फौजी मज़ाहमत नहीं हुई, क्योंकि रुकन ममालिक के लिए यह मुआहदा अब तहफ़्फ़ुज़ के बजाय माजी की एक याद बन चुका था।
वारसा माहदे के खात्मे ने इस बुनियादी हकीकत को बेनकाब कर दिया कि फौजी इत्तेहाद सिर्फ उस वक्त तक कायम रहते हैं जब तक इनके अरकान को इनमें अपनी बका और फ़ायदा नज़र आता है। जब इत्तेहाद मुश्तरका मफाद के बजाय एक ताकत के कंट्रोल का जरिया बन जाए तो वो देर या बदेर बिखर जाता है। सोवियत यूनियन ने ताकत के जरिए इत्तेहाद को जोड़े रखा, मगर जैसे ही इस ताकत की सियासी ख्वाहिश ख़त्म हुई, इत्तेहाद खुद ब खुद तहलील हो गया। इसी अमल ने सोवियत यूनियन के अपने इन्हदाम की राह भी हमवार की। मशरकी यूरोप से कंट्रोल ख़त्म होने के बाद सोवियत रियासत के अंदर भी वही सवालात उठने लगे जो बरसों तक दबाए गए थे। माशी बहरान, सियासी अदम इस्तेहकाम और कौमी शनाख्त के मसाइल ने मिलकर रियासती ढांचे को कमज़ोर कर दिया और चंद ही माह बाद सोवियत यूनियन भी तारीख का हिस्सा बन गया। वारसा माहदे की तारीख हमें यह भी दिखाती है कि इत्तेहादात सिर्फ फौजी ताकत से नहीं चलते। एतमाद, रजामंदी और मुश्तरका मफाद वो अनासर हैं जो किसी इत्तेहाद को जिंदा रखते हैं। जब ये अनासर ख़त्म हो जाएं तो दुनिया के ताकतवर तरीन इत्तेहाद भी खामोशी से टूट जाते हैं, बगैर किसी जंग के ऐलान के। वारसा माहदा किसी एक लम्हे में नहीं टूटा। इसका खात्मा उस दिन तय हो चुका था जब इसके रुकन ममालिक ने यह महसूस कर लिया कि इत्तेहाद इनकी हिफाजत नहीं बल्कि इनकी हदूद तय कर रहा है। ताकत के जोर पर कायम किए गए मुआहदे उस वक्त तक चलते हैं जब तक ताकत इस्तेमाल की जाती रहे। ताकत की जगह सवालात ने ले ली, इत्तेहाद अपनी बुनियाद खो बैठा। तारीख में यही सबक बार बार दोहराया गया है कि इत्तेहादात हथियारों से नहीं, एतमाद से कायम रहते हैं, और जब एतमाद ख़त्म हो जाए तो सबसे मजबूत इत्तेहाद भी खामोशी से बिखर जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।